है। जब हमारा किसान 5% जो पोल्यूट करता है उसके लिए ये सजा, और वो भी उस समय जब उसकी बारी आई आज जलाने की, ये एक तरह का किसानों को सजा देने का सरकार का यत्न था। तो इस पे मतलब हमारा ये मांगे हैं। पहला वाला बाबा जी एक बार फिर दस दो। पहले वाला हाँ। पहले वाली 3 कानून लेकर आई है किसानों की एग्रीकल्चर के खिलाफ। भारत सरकार उन 3 कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है। वो हर हाल में खत्म होने चाहिए। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है जो हम मांगते हैं, वो ये मांग है कि एमएसपी है जो उसकी गारंटी, और उस एमएसपी पर खरीदने की भी गारंटी, इसका कानून बने। वो कानून बनाए सरकार। फिर हमारा मतलब ये किसानों के जो ऊपर जो कुहाड़ा उठा है, किसानों की जो जिसे हम डेथ वारंट कहते हैं, उससे किसान का भला हो पाएगा, बच जाएंगे। हमारा मतलब इतना ही कहना है। आगे ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं हमें, मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 का बिल बनाए, फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही इज सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है, क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा, जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40 दिन जेल गए, और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती। वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई, तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में, सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा कि बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नू बंगाल में, बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुंच है। आम किसान की सब्जी मंडी आजादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज, केला, संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं। अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था, तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश 2 मंडियां बना दी।
एक मंडी है विच इज गवर्नड बाय एपीएमसी एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमने कहा ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन वाइज हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मंत्रियों से डिटेल में डिस्कस करके उनको डॉक्यूमेंट साथ दे दिए। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजुटेशन करनी पड़ती है और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है। अगर रिकवरी ज्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल केन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे, उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिडू है उस बहाने, किसी ना किसी बहाने वो रद्द करेगा। तो जो उसको खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को, उसके लिए वो जाएगा एसडीएम के पास, उसने उसके खिलाफ लिख लिया। ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके टोटल खुली छूट दे दी। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई उसका हिसाब चेक नहीं करना, जब कंज्यूमर के पास जाएगा वही 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। हम सरप्लस मार्केट में है, पंजाब में व्हीट और पैडी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की खरीद बंद हो गई, ये कहते हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने जो से नापेगा, जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा। धन्यवाद साथियों। अभी नाम नहीं बताया जी आपने। बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। तो अभी क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि सनसेट हो रहा है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। 3 स्पीकर्स हमारे बोल दिए, अध्यक्ष जी जो हमारे आपसे से भी पूछना चाहते हैं प्लीज। राज्यपाल साहब एक इल्जाम लगता लगातार कि जो छोटी एजुकेशन चल रही है ये कितने कांग्रेस इस तरह के इल्जाम लगते हैं बीजेपी नाल ही कुछ कट्टरपंथियों के विरुद्ध भी गल की जाती है, की कहना? ये दोनों बातें गलत है। हमने कभी पिछले 2 महीने रेलवे ट्रैक्स पे बैठे रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपनी स्टेज इस्तेमाल नहीं करने दी। इनके पास और कोई जवाब नहीं तो कोई ना कोई तो इल्जाम लगाएंगे ही। जहाँ तक कट्टरपंथियों का सवाल है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, ना ही कट्टरपंथियों का इस आंदोलन से। ये किसानों पे ये दब्बा लगाते वक्त मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बेशर्मी सरकार कर नहीं सकती।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਖਾਲੀ इतनी बड़ी गैदरिंग में लोग आ जाते हैं कई बार एक्सप्लॉइट करने को, लेकिन ओवरऑल ये स्थिति कहीं नहीं है। आप मिलके देख सकते हो, वो सीधे साधे किसान हैं जो यहाँ आए हैं, उनको अपने फ्यूचर का फिक्र है, इसलिए वो यहाँ आए बैठे हैं। जो ऐसे लोग हैं वो बड़े तेज होते हैं, वक्त का फायदा उठाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को चेक करते रहें। आज हमने कुछ कमेटियां भी बनाई हैं, वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे जगह जगह पे, आज बना दी है कमेटियां ऐसे लोगों को सबको चेक करने की। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 26/27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? 8 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 8 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੂਗੀ? ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੁਕੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚੋਂ ਜੋ ਜੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਖੋਖਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਹੇ हैं। मैं ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਕੇਸ,
ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੀਏ, ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੰਗਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ? ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੁਣ ਫਿਰ ਲਓ ਦਿੱਕਤ ਸਾਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 60-70% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੜਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾੜੀ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਾੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਰੋਕਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆੜਤੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਨੀਆ- ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ? ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਏ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੋਊਗੀ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਚਲਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਮਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਔਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣ। ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬਲਕ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜੀ और बल्क कितना खरीद लेंगे 5 तक मैं ठीक है। कैलकुलेट किया 5% तो लेके 10% तो ਵੱਧ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਔਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ।